আপনাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছে অনুষ্ঠান আহরণ। কাছাড় জেলার 7টি বিধানসভা কেন্দ্রের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হল শনিবার। প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী জেলার ভোটারের সংখ্যা 14,15,439 জন। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেন কাছাড়ের জেলা কমিশনার মৃদুল যাদব। তিনি বলেন, 1732 polling station and you can see that number of voters are 14,15,439. सो ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है कि ताकि दिस विल बी पब्लिक। आपके पहले हमने पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग करी, उनके बूथ लेवल एजेंट्स हैं, उनके बहुत सारे वर्कर्स हैं, तो दिस रोल विल ऑल्सो बी अवेलेबल इन अ डिजिटल कॉपी इन आवर वेबसाइट विदाउट फोटोज़। सो कोई भी लोग है अपना नाम कहाँ है, कैसा है, गलत है, सही है, सब देख सकते हैं। और हमारा प्रयास यही है कि नो एलिजिबल वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड एंड इनएलिजिबल वोटर है उसको भी नहीं होना चाहिए। सो ये प्रक्रिया चलेगी। आज ड्राफ्ट पब्लिश हुआ है। नाउ द क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन मीनिंग फॉर्म 6-7 विल बी टेकन इन द सिस्टम। जो सिस्टम पिछले 1 महीने से बंद था वो अब फॉर्म 6-7 सिस्टम में लिया जाएगा। जो हमने स्पेशल रिवीजन में पाया है, जो भी तक सर्वे हुआ था, उसका एक्चुअली एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और उसके द्वारा हम लोग बहुत सारे 18+ वोटर्स जो अभी भी हैं, जो छूट गए हैं, उनको ऐड करेंगे। उसके बाद जो 17+ वोटर्स हैं लेकिन जनवरी 2026 में 18 के हो जाएंगे, उनको भी ऐड करेंगे। एंड ऑब्वियसली सम डेड, डुप्लीकेट एंड शिफ्टेड वोटर्स विल बी डिलीटेड। एंड ये प्रक्रिया करते करते हम लोग हर वीक पॉलिटिकल पार्टी से ये शेयर करेंगे किसका नाम एडिशन के लिए दिया, डिलीट के लिए दिया, करेक्शन के लिए दिया। और उसके लिए 2 कैंपेन डेट्स स्पेशल होता है जिसमें BLO उस पोलिंग स्टेशन में जाके बैठता है। तो उसके लिए 2 सैटरडे संडेज निर्धारित किए गए हैं, जिसमें सैटरडे 3 और 4 और उसके बाद 10 और 11। So in these are the special campaign dates where the BLOs will be available throughout the day in the polling station or the polling area and he will be dedicatedly working for you. ये छुट्टी का दिन दिया जाता है क्योंकि लोग काम पे निकल जाते हैं, तो ये छुट्टी का दिन है, उसमें ये काम कर सकते हैं। सो मीडिया के माध्यम से यही अनुरोध है कि आप लोगों से सतर्क करें, उनको बताएं कि since it is an election year, we want it to be fully transparent, participative and as per the guidelines of the ECI, this process should happen। और 10 तारीख को हम लोग एक फाइनल रोल पब्लिश करने का टारगेट है। सो दिस ऑल विल बी देयर। अगेन 10 फरवरी जो कि टारगेट है फाइनल रोल पब्लिश करने का, लेकिन नेम्स कैन बी स्टिल बी एडेड टिल नॉमिनेशन। इट्स नॉट लाइक कि अगर छूट गया तो वो इट्स लॉस्ट दैट। तो 27 आज है, उसके बाद फॉर्म्स विल बी टेकन टिल 22 जनवरी। उसके बाद हम लोग फॉर्म लेना बंद कर देंगे। तो जो फॉर्म्स आए उनका डिस्पोजल और उनका एक्सेप्ट रिजेक्ट सब स्टार्ट हो जाएगा और 10 फरवरी को एक फाइनल रोल पब्लिश होगा विच विल एक्ट एज अ बेस रोल फॉर द इलेक्शन पर्पसेस। सो दिस वाज फ्रॉम आवर साइड। 2025 में जो जनवरी में पब्लिश हुआ था वो 13,93,482, तो अभी 14,15,439। तो पिछले बार 1575 था, अभी 1732 हुआ है। एंड मेन रीज़न इज़ दैट अर्लियर द कट ऑफ वॉज 1400 पर पोलिंग स्टेशन, नाउ द कट ऑफ इज़ 1200। जो 27 नवंबर से स्टार्ट हुआ था उसमें हमने डेटा कलेक्ट किया है, सर्वे किया है। फॉर्म्स अभी तक तो कोई सिस्टम बंद था, उनका जो सर्वे है उसको प्रोसेस के द्वारा और ERO नेट के द्वारा अब फॉर्म 6, 7, 8 अप्लाई किए जाएंगे सिस्टम में एंड उसका डिस्पोजल होगा। জেলা নির্বাচনী আধিকারিক মাসি টপনো চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে আগামী 10 ফেব্রুয়ারি বলে জানান। करके ड्राफ्ट एप्लीकेशन हो गया है। इसके बाद आपका पीरियड फॉर फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फ्रॉम 27/12/2025 टू 22/1/2026। इस पीरियड में आप लोग का फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 जो भी नया वोटर्स एनरोल करवाना है
या जो भी डिलीशन करवाना है, जो भी शिफ्टेड वोटर्स शिफ्टिंग करना चाहते हैं, तो दे कैन अप्लाई फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, फ्रॉम टुडे टू 22/01/2026। उसके बाद हम लोग का स्पेशल कैंपेन डेट्स होगा 3/1/2026 and 4/1/2026, 10/1/2026 and 11/1/2026। हम लोग स्पेशल कैंपेन में हर एक जाएंगे जहां कहीं वोटर है, स्पॉट रजिस्ट्रेशन करेंगे, या किसी को अवेयर करना है तो हम लोग अवेयर करेंगे। और आपके माध्यम द्वारा हम लोग ये भी अनुरोध करेंगे कि कहीं ऐसा वोटर जो छूट गया है या 18+ वो एनरोल नहीं किया है, या कोई डेथ हुआ है उसका फॉर्म 7 अप्लाई नहीं किया है, तो आप लोग के माध्यम से हम लोग ये भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग हमें भी बताइए, और साथ ही साथ पब्लिक को भी अवेयर कीजिए कि द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन इज़ लाइक नो एलिजिबल वोटर शुड बी लेफ्ट आउट एंड नो इनएलिजिबल वोटर शुड बी इंक्लूडेड इन द वोटर लिस्ट। देयरफॉर द डेड वोटर्स, शिफ्टेड वोटर्स शुड बी कट आउट एंड द न्यू वोटर शुड बी एनरोल्ड इन। उसके बाद हम लोग का डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस बाय 2/2/2026 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल it will be done on 10th February 2026. Now if we see the electors as per 27/12/2025, we have total polling stations now 1732। अर्लियर हम लोग का जो 1575 था, अभी वो बढ़ के 1732 पोलिंग स्टेशन हुआ है। इसका कारण यह है कि एज पर ECI गाइडलाइंस हम लोग को बोला गया था कि नो पोलिंग स्टेशन शुड हैव मोर देन 1200 इलेक्टर्स। सो वी हैव रेशनलाइज दिस पोलिंग स्टेशन। साथ ही साथ कुछ नया पोलिंग स्टेशन क्रिएट हुए हैं जो हम लोग को पब्लिक पिटिशन मिले थे या पॉलिटिकल पार्टी से जो पिटिशन मिले थे, तो उसका हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के साथ 2-3 बार मीटिंग किए। उसके बाद हम लोग वो प्रपोजल CO ऑफिस को भेजे थे। CO ऑफिस का प्रपोजल जाके ECI से अप्रूव होकर आया है। तो नाउ वी हैव 1732 पोलिंग स्टेशंस। तो उसमें से इलेक्टर्स होंगे मेल का 7,01,888, फीमेल का है 7,13,533, थर्ड जेंडर इज 18 एंड टोटल इज 14,15,439। दिस इज ड्राफ्ट पब्लिकेशन डाटा। 14,15,439 दिस इज ड्राफ्ट पब्लिकेशन डाटा। क्योंकि आज से क्लेम्स मतलब नया फॉर्म्स भी आएंगे, डिलीशन भी होगा, तो दिस नंबर विल वेरी और दिस नंबर टोटल नंबर विल बी रिफ्लेक्टेड चेंज इन द final publication on 10th February 2026, because many will be added, many will be deleted from 14,15,439. So this was the summary all about। और इसमें भी बोला गया है कि since it is an election year, like ERO जो hearing करेगा, if anyone is not satisfied with the ERO's decision, they can make an appeal to the district magistrate within 15 days। So that is what if there किसी का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ कि रिजेक्ट हुआ, if they feel that genuinely they have been rejected, then they can apply then appeal under section 24A of the RP Act 1950, they can appeal to the district magistrate। So this was the all about summary of this স্পেশাল রিভিশন का ड्राफ्ट रोल। সদ্য টেট উত্তীর্ণ এবং নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থীদের তাদের নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগদানের জন্য গত 24 ডিসেম্বর কাছাড়ের জেলা কমিশনারের নতুন সভাকক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্দেশনামা বিতরণ করা হয়। নির্দেশনামা তুলে দেন রাজ্যের খাদ্য ও গণবণ্টন মন্ত্রী কৌশিক রায়। তিনি বলেন, নতুনভাবে যারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছেন, আজকে পোস্টিং পাবেন, আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। গত নভেম্বর মাসে আপনারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েছেন, আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাওয়ার পরে এটা ছিল যে IAS এর কাছে আপনারা জয়েন করবেন, ইন্সপেক্টর অফ স্কুলসের কাছে, আর তারপরে ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস এবং জেলা আয়ুক্তের নেতৃত্বে যে একটা কমিটি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, সেই কমিটি গার্জিয়ান মিনিস্টারের অ্যাপ্রুভেল নিয়ে এটাকে আমরা যাতে আপনাদের স্কুলের পোস্টিংগুলো করা যেতে পারে। কাছাড়ে আমি ধন্যবাদ জানাই জেলা আয়ুক্ত মহাশয়কে, সময় একটু বেশি লেগেছে কিন্তু থ্রোলি চেক করে করা হয়েছে। এমনও স্কুল আছে যে স্কুলে PTR 18-19 আছে, আর এরকমও আছে যেখানে 182 পর্যন্ত আছে। এই জন্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি সেই স্কুলগুলোকে দেওয়া হয়েছে। আমাদের মাননীয় উধারবন সমষ্টির বিধায়ক মিহির সোম মহাশয় উনি আছে। তো অনেক স্কুল আছে যেখানে 182 পর্যন্ত PTR আছে।
তো সেইগুলোকে দেখে সাবজেক্ট ওয়াইজ কোন জায়গায় কি ভ্যাকেন্সি আছে সেই বিষয়গুলোকে একটু পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে তারা দেখেছেন, কোন জায়গায় কি আছে। অনেক জায়গায় এমনও আছে যে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল কিন্তু দেখা যায় যে পিটিআর অনেক বেশি, কিন্তু প্রাইমারি লেভেলে টিচার আছেন, সেটা হায়ার সেকেন্ডারিতে রিফ্লেক্ট করে না। তো এই সমস্ত জিনিস দেখাশোনা করে উনি আজকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আজকে আপনাদেরকে যে যে স্কুল আপনাদের সেই স্কুলে আপনারাকে পোস্টিংটা দিয়ে দেওয়া হবে। সবার কাছে আমার অনুরোধ যে খুব সুন্দরভাবে যার যেখানেই ডিউটি, যাওয়ার পর দিন থেকে কি ওর মানসিকতা এরকম না হয় যে আমার দূর হয়ে গেছে অমুক হচ্ছে। যতটুক পারা গেছে তাদেরকে তাদের নিয়ারেস্ট স্কুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যদি ভ্যাকেন্সি নেই তখন হয়তো কেউ দূর হয়েছে, কিন্তু এই জেলার যারাই পেয়েছেন আমার মনে হয় না যে খুব কম আছেন যারা 20-25 কিলোমিটারে আছে, খুব কম। আদারওয়াইজ 5 কিলোমিটার, 10 কিলোমিটার, 15 কিলোমিটারের মধ্যে আছে। আর আপনারা সবাইকে আমি বলবো যে ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে যে আমরা ম্যাক্সিমাম টিচার আমাদের নিজের ডিস্ট্রিক্টে আমরা পেতে পেরেছি, যদিও বাইরের কিছু জেলার আছে। গত 22 ডিসেম্বর থেকে 24 ডিসেম্বর শিলচর তপোবন নগরে আয়োজিত হয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনার অধীন সুবিধাপ্রাপকদের উৎপাদিত সামগ্রীর প্রদর্শনী তথা বাণিজ্য মেলা। এ নিয়ে এমএসএমই শিলচর শাখার আধিকারিক গণেশচন্দ্র দাস আকাশবাণীকে জানালেন, 3 দিনব্যাপী 22 ডিসেম্বর থেকে 24 ডিসেম্বর পর্যন্ত এই তপোবননগর শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ কীর্তনের মাঠে এই এক্সিবিশন কাম ট্রেড ফেয়ারটা আয়োজন করেছিলাম। এটা প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনার অধীনে। এটা শুধুমাত্র যারা পিএম বিশ্বকর্মা বেনিফিশিয়ারি তাদেরকে নিয়েই করা। আমাদের টোটাল 18টা ট্রেড আছে। সে 18টা ট্রেডে তারা যারা যা প্রোডাক্ট তৈরি করে, যেমন ধরে নিন টেইলর আছে, ডল মেকার আছে, আর্মর আছে, এই ধরনের টোটাল 18টা ট্রেড আছে। তারা এসে এখানে নিজের হাতে তৈরি প্রোডাক্টগুলো প্রদর্শন করেছে আর বিক্রিও করেছে। আমি এই পর্যন্ত পাওয়া ফিডব্যাক অনুযায়ী অনেকে যা যা নিয়ে এসেছিল তাদের প্রোডাক্ট অলরেডি শেষ হয়ে গেছে। মোটামুটি প্রত্যেকজনের কাছ থেকে আমি জানতে পেরেছি অ্যাভারেজ ডেইলি 6 থেকে 7 হাজার তারা বিক্রি করতে পেরেছে। এটা আজকে শেষ দিন। তো আজকে শেষ দিনে আমরা যারা পার্টিসিপেট আছে তাদেরকে পার্টিসিপেট করার জন্য সার্টিফিকেটও প্রদান করব। তারা প্রশিক্ষিত কিভাবে হয়েছেন? তাদেরকে আমরা রেজিস্ট্রেশনের পরে ট্রেনিং দিয়ে দেই। তাদেরকে আমরা আরও আধুনিকরণ করার জন্য টুল কিট দিয়ে দেই। এটা মিনিস্ট্রি থেকে আসে, মিনিস্ট্রি অফ এমএসএমই থেকে তাদেরকে টুল কিট দেওয়া হয়। 15,000 টাকা পরিমাণের টুল কিট দেওয়া হয়, তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়। তার উপরি তাদেরকে 18 মাসে পরিশোধ করার মেয়াদ দিয়ে 1 লাখ টাকার প্রথম কিস্তিতে লোন দেওয়া হয়। সেই 1 লাখ টাকা যে লোনটা নেওয়ার জন্য তাদেরকে কোনো কোলাতেরাল সিকিউরিটি বা মর্টগেজ দিতে হয় না। এইটার জন্য তাদেরকে সাবসিডি হারে ইন্টারেস্ট নেওয়া হয় মাত্র 5%। এই 18 মাসে তারা 1 লাখ টাকা পরিশোধ করার পরে তাদেরকে আবার অ্যাডভান্স ট্রেনিং দেওয়া হবে। অ্যাডভান্স ট্রেনিংয়ের পরে তাদেরকে আবার 2 লাখ টাকা সেম সুদের হারে দেওয়া হবে, যেটা নাকি 30 মাসে পরিশোধ করতে হবে। এটাই মেন কাজ। হাইলাকান্দিতে 42তম রবীন্দ্র মেলার উদ্বোধন করলেন কমিটির সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায়। সোমবার এ উপলক্ষে মেলা মাঠে আয়োজিত সভায় প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায় শান্তি সম্প্রীতি বজায় রেখে মেলার আনন্দ উপভোগ করার আহ্বান জানান। মেলা কমিটির কার্যকরী সভাপতি রাহুল রায় বলেন, বিভিন্ন ইভেন্ট বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দিল্লি, বোম্বে, কলকাতা গিয়ে মেলা দেখানো। আমারও মনে আছে ছোটকালে আমরা গান্ধী মেলা যেতাম, বাবার হাত ধরে দাদুর হাত ধরে দেখতাম গিয়ে গান্ধী মেলা, ছোট ছোট নৌকোগুলো কিনতাম। তো গান্ধী মেলা আসছে মানে একটা আনন্দ, গান্ধী মেলা শিলচরে গিয়ে দেখতাম। তো তারপর যখন রবীন্দ্র মেলা হয়ে গেল হাইলাকান্দিতে, সেই রবীন্দ্র মেলার সে উৎসব শুরু হয়েছে। তো আমরা ধন্যবাদ জানাই হাইলাকান্দিবাসীকে যে রবীন্দ্র মেলা আজকে যে 42 বছর হয়েছে, এটা হয়েছে কিন্তু খালি রবীন্দ্র মেলা কমিটির জন্য নয়, সম্পূর্ণ
হাইলাকান্দি মানুষের সহযোগিতার জন্য সেই মেলা আজকে 42 বছর কমপ্লিট করা সম্ভব হয়েছে। তো হাইলাকান্দিবাসীর ভালোবাসা, আন্তরিকতা থাকায় গিয়ে এই মেলা আজকে সাকসেসফুলভাবে চলছে। আমাদের স্থায়ী সভাপতি আছেন, ওনার পরামর্শ নিয়ে আমরা মেলা করে যাচ্ছি। আমরা প্রার্থনা করব যাতে ভগবান ওনাকে সুস্থ রাখেন, ওনার আয়ু বৃদ্ধি করেন। সভায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিজয় কুমার ধর। তিনি বলেন, একটা ভারত প্রেস ছিল, সেখানে সন্ধ্যাবেলা একটা আড্ডা বসত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের। তার মধ্যে ছিলেন পাবলিসিটি অফিসার হারান্দে, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস সত্য ভট্টাচার্য, শক্তিপতি, হাসন রাজা লস্কর, এরা অনেকেই আজকে এই জগতে নেই। এরা এখানে বসে একটা চিন্তা করলো যে শিলচরে গান্ধী মেলা হয়, করিমগঞ্জে নেতাজি মেলা হয়, হাইলাকান্দি কেন একটা মেলা হবে না। ওই চিন্তাধারা করে শিলচরের গান্ধী মেলাটা হয়, গান্ধীর 1985 গান্ধীজির মৃত্যুর পরে এটা গান্ধী মেলাটা হয়। ওরা চিন্তা করলো যে হাইলাকান্দি একটা মেলা হোক। সেই অনুসারে ওরা আমাকে এবং প্রয়াত অশোক দত্ত মহাশয়কে ডেকে বললেন, তোমরা আহ্বায়ক একটা সভা আহ্বান করো। সেই অনুসারে আমি এবং প্রয়াত অশোক দত্তগুপ্ত মহাশয় একটা যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে একটা সভা আহ্বান করলাম সমস্ত হাইলাকান্দি জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে, কাঠিজোড়া থেকে আলগাপুর কাটাগাল সবার দিয়ে। সেই সভাটা অনুষ্ঠিত হাইলাকান্দি বার লাইব্রেরি হলে। সেখানে অনেকে আজকে নেই, এরা সৈজু সেন মজুমদার, হরিদাস দেব। সেই সভায় প্রথমে মেলার নামকরণ নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়। তো মেলা যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে প্রথম পৌষ মেলা করেছেন 7 পৌষ তারিখে, সেই পৌষ মেলার যে উদ্দেশ্য এবং এটা ছিল, সেটাকে সামনে রেখে ওই সবাই মনস্থির করলো যে এই মেলাটার নাম রবীন্দ্র মেলাই হোক। তাই সর্বসম্মতিক্রমে এই মেলাটার নামকরণ হলো এবং ওইখানে একটা কমিটি গঠিত হলো। সেই কমিটির সভাপতি হলেন প্রয়াত সন্তোষ কুমার রায় মহাশয় এবং সম্পাদক হিসাবে অশোক দত্তগুপ্ত, প্রয়াত অশোক দত্তগুপ্ত নাম করে, কারণ অশোক দত্ত তখন মিউনিসিপ্যালিটির বোধহয় চেয়ারম্যানই ছিলেন তখন। তো যেহেতু মেলা আরম্ভের আগে যে অফিসিয়াল লেখাপড়া চিঠিপত্র এই জন্য কোনো অফিস নেই আমাদের, তাই অশোক দত্তকে বলা হলো যে মিউনিসিপ্যালিটি অফিসটাকে ব্যবহার করে সমস্ত বিভিন্ন অর্গানাইজেশনকে চিঠি দেওয়ার জন্য। সেই অনুসারে ওই মিউনিসিপ্যালিটিকে বেস করে এই মেলাটা আরম্ভ হলো। তো সেই মেলা প্রথমে এখানে ওই কর্নারের দিকে মাঠ ছিল, গভর্নমেন্ট স্কুলের মাঠ বলতো, ওখানে প্রথম মেলাটা হয় আর কি, রবীন্দ্র মেলাটা। তারপরে ধীরে ধীরে সন্তুরবাবুর পথ নির্দেশে এবং সবার পেছনে কিন্তু ছিল গৌতম রায় মহাশয়। মূল শক্তি প্রাণকেন্দ্রটা ছিল গৌতম রায় মহাশয়, যদিও ছোট ছিল তখন। উনি খুব সম্ভবত বাংলা 1375-76 সালে, ইংরেজি 1882-83 সালে এই মেলাটা আরম্ভ হয়। তো 1982 সালে এই মেলাটা আরম্ভ হয়। মাঝখানে একটা মেলা হয় না 1 বছর, যদিও এটা 42তম, আসলে 43 বছর হয়ে গেছে। এটা একটা মেলা হয়নি মাঝখানে। ধীরে ধীরে সেই মেলাটাকে এখন এরা এমন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যে আমরা বাইরেও থাকি, যারা দূরদেশে আছে, যারা হাইলাকান্দি লোকজন, তো এটার মূল উদ্দেশ্য কি আলোচনা হয়েছিল যে গ্রামীণ লোকদের, শহরের লোকরা তো সিনেমা থিয়েটার দেখে, গ্রামীণ লোকদের এন্টারটেনমেন্টের জন্য, মাস এন্টারটেনমেন্ট যেটাকে বলে আর কি, গণ আনন্দ, যেটা রবীন্দ্রনাথ চিন্তা করেছিলেন পৌষ মেলার জন্য। মেলা কমিটির সম্পাদক পিনাকি ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র মেলার 42তম বর্ষের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানিয়ে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি জননেতা, রবীন্দ্র মেলার প্রাণপুরুষ, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রয়াত সন্তোষ কুমার রায় মহাশয় সহ সাধারণ সম্পাদক অশোক দত্তগুপ্ত, প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক অশোক দত্তগুপ্ত এবং সেই দিনের দূরদর্শী সকল শ্রদ্ধাভাজনদের, যাদের প্রচেষ্টায় এই মেলা শুরু হয়েছিল। প্রয়াত সন্তোষ কুমার রায়ের আদর্শ অনুসরণ করে বর্তমান সভাপতি, কার্যকরী সভাপতি ও অন্যান্যরা কর্মকর্তাগণ মেলাকে যেভাবে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করেছেন তার জন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার করছি।
শীতের দিনের উত্তাপ এই রবীন্দ্র মেলা আজ শুধু হাইলাকান্দি বা বরাক উপত্যকার নয়, সমগ্র ভারতেরই এক পরিচিত নাম। আমি আমার প্রতিবেদনকে দীর্ঘায়িত না করে সবার সহযোগিতা কামনা করছি। সমাজসেবী সুব্রত শর্মা মজুমদার। এই মেলা যখন শুরু হয়েছে ওনার পিতা স্বর্গীয় সন্তোষ কুমার রায়ের নেতৃত্বে আমরা এখানে এই রবীন্দ্র মেলা ও শিল্প প্রদর্শনী বলে আমরা নাম দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেছিলাম। সেই সময়ে এখানে আমরা অনেক জায়গা থেকে আর কৃষিজাত দ্রব্য এখানে আসতো। এটা বড় অনুষ্ঠান হতো। আজকাল সেটা সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের এই মেলা যিনি সভাপতি তিনি প্রায় ব্যস্ত থাকেন এবং ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের এখানে উপস্থিত হন, কিন্তু ওনার সুপুত্র রাহুল রায় মহাশয় আমাদের কার্যকারী সভাপতি, আর তার পরবর্তীকালে তার নেতৃত্বেই আর সভা আর এই মেলা পরিচালিত হয়ে থাকে। আমাদের মেলা অত্যন্ত সুন্দর মেলা, সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রতিদিন সন্ধ্যায় হয়ে থাকে। আমরা সবাই আনন্দ উপভোগ করি। এই মেলা থেকে আমরা যে ছোটো ছোটো যে শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আছে, তারা যে কেনাবেচা করে এবং শহরের এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে শিলচর করিমগঞ্জ থেকে লোক আসে এই মেলা দেখার জন্য। তাই মেলার রবীন্দ্র মেলা, হাইলাকান্দি রবীন্দ্র মেলার গুরুত্ব অনেক। আমি আশা করব সেই মেলা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন বন্দনা চক্রবর্তী। এদিকে 23 ডিসেম্বর শ্রীভূমি জেলার সীমান্ত শহরের করিমগঞ্জ কলেজ অডিটোরিয়ামে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 2025 সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় 80% নম্বর পাওয়া মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের হাতে ডক্টর বাণীকান্ত কাকতি মেধা পুরস্কার তুলে দেওয়া হলো। এই মেধা পুরস্কার তুলে দিলেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাজ্যের খাদ্য, গণবণ্টন ও উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী এবং শ্রীভূমি জেলার অভিভাবক মন্ত্রী কৌশিক রায়। এই উপলক্ষে করিমগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর রামানুজ চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রেখে করিমগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর রামানুজ চক্রবর্তী বলেন, আগে ছিল যে 60% যে মেয়েরা পেত এবং 75% যে ছেলেরা পেত তাদেরকে স্কুটি দেওয়া হতো। এবার এটাকে বাড়িয়ে 80% করা হয়েছে। কেন করা হয়েছে? কারণ 80% এর নিচে 30% পর্যন্ত যে মেয়েরা পায় তাদের জন্য আরেকটা স্কিম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় রেডি করেছেন, যার নাম নিযুত ময়না আঁচনি, মুখ্যমন্ত্রী নিযুত ময়না আঁচনি। এবং এই স্কিমের মাধ্যমে প্রতি মাসে 1000 টাকার উপরে ছেলেমেয়েরা পাচ্ছে। ফলে এই স্কিমকে একটু ছোট করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার যে বিস্তার, বিশাল বিস্তৃতি আমরা দেখতে পাচ্ছি সমগ্র মেয়েদের উপরে, বিশেষ করে ছেলেদের জন্য স্কিম আসছে আমরা শুনেছি, মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই বলবেন। ফলে আমাদের এখন কাজ, দুটো কাজ। একটা হচ্ছে কোনো ছেলে মেয়ে, কোনো মেয়ে বিশেষ করে যাতে অভাবের জন্য, টাকার জন্য গার্জিয়ানরা বলতে পারে না, পড়াশোনা করতে পারছেন না এবং এই জন্য বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। এই যে বাল্য বিবাহের প্রকোপ, এই বাল্য বিবাহের প্রকোপের সুমলে যাতে আঘাত করা যায়, তার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই অভিনব স্কিম আমাদের সামনে, জনগণের সামনে নিয়ে এসেছেন এবং তার যে লাভ, তার লাভ রাজ্যের কোনায় কোনায় প্রতিটি ছেলে মেয়েরা পাচ্ছে। আজকে তাকিয়ে দেখুন এই হলে হল ভর্তি মেয়েরা, বেশি মেয়েরা এবং ছেলেরাও আছে। এরা নির্দ্বিধায় বলতে পারে যে আসামের যে সরকার, এই সরকার শিক্ষা জগতে বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন এবং এই জন্যই আজকে আমরা স্কুটি পাচ্ছি, নিযুত ময়না আঁচনি পাচ্ছি। ইভেন গ্রাজুয়েশন শেষ করার পরে এবার থেকে শুরু হয়েছে চিফ মিনিস্টার
যে একটা স্কিম এক্সটেন্ড করছেন, একটা স্কলারশিপ এক্সটেন্ড করছেন 2500 পার মান্থ। এটা পাস করার পরে ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন ইন্টারভিউর জন্য চাকুরিতে পয়সা খরচ হয়, এই পয়সাটাও সরকার যোগাচ্ছে। এই যে কর্মযজ্ঞ চলছে, আপনারা তাকিয়ে দেখুন রাস্তাঘাটের দিকে, আসাম মালা হচ্ছে, ভারত মালা হচ্ছে, মেডিকেল কলেজ হচ্ছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে চারিদিকে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে আসামে। আমাদের সবাইকে সম্মিলিতভাবে এই সরকারকে সাহায্য করতে হবে, এবং সরকারকে সাহায্য করা না, আমাদের নিজেদেরকে সাহায্য করা। সরকারকে সাহায্য করা মানে নিজেদেরকে সাহায্য করা। আজকে আমাদের কলেজ থেকে 175 জন ছেলেমেয়ের হাতে স্কুটি তুলে দেওয়া হবে। আজকে হয়তো সবাইকে স্কুটি দেওয়া সম্ভব হবে না, কিন্তু কিছু অন্তত 10 জন ছেলেমেয়ের হাতে মন্ত্রী মহোদয় তুলে দেবেন। এবং আমাদের কাছে স্কুটি এসে গেছে, আজকে না হলে কালকে না হলে পরশু আমরা ডেট দিয়ে দেব। এই বিভিন্ন ডেটে ছেলেমেয়েরা স্কুটি পাবে। আজকে মন্ত্রী মহোদয়ের হাত দিয়ে উদ্বোধন হবে। কাজেই তোমরা একটাই কাজ, তোমাদের সরকারের যে স্বপ্ন, এই আসামকে ভারতের বুকে 1 নম্বর রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা, শিক্ষায় ছেলেমেয়েরা যাতে এগিয়ে যায়, এই যে স্বপ্ন আসামের মুখ্যমন্ত্রী দেখেছেন, এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব তোমাদের। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অভিভাবক মন্ত্রী কৌশিক রায় বললেন, এই শ্রীভূমি জেলার প্রায় 176 জন ছেলে এবং মেয়ে এই বছরের পরীক্ষায় 2025 সালের পরীক্ষায় 80% এর অধিক মার্ক পেয়েছেন। তাদের প্রত্যেককে আমি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন এবং তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি। আজকের দিনে আপনারা শুনেছেন যে আসাম সরকার, বিশেষ করে আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপ্লব নিয়ে এসেছেন। আর কেউ যাতে কোনো ক্লাসে যাতে কেউ স্কুল ড্রপ আউট না হয়, সেই পরিকল্পনা নিয়ে একদম কেজি টু পিজি যাতে প্রত্যেককে কোনো না কোনো সুবিধার মাধ্যমে, সরকারি সুবিধার মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনারা ইতিমধ্যে এডিসি এডুকেশনের কাছ থেকে শুনেছেন যে সরকার কিভাবে একের পর এক যোজনা হাতে নিয়েছে আর কিভাবে ছাত্রছাত্রীদেরকে এগিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করেছে। আমরা জানি আগে যখন ছেলে মেয়ের জন্ম হয়, আর ছেলে মেয়ের জন্মের পরে মার কাছ থেকে যদি কোনো জায়গাতে প্রথম শিক্ষা নেওয়াতে যায়, সরকারিভাবে সেটা হলো আঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র। আগে আঙ্গনবাড়ি কেন্দ্রের অবস্থা কি ছিল, যে গ্রামের মধ্যে যদি সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় কোনো কেন্দ্র ছিল, সেটা ছিল আঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র, যেটাকে লাল ঘর বলা হতো। না বসার ব্যবস্থা, না শৌচাগারের ব্যবস্থা, না এখানে কোনো কিছুর ব্যবস্থা, খেলাধুলার ব্যবস্থা ছিল না। আর যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় চিন্তা করলেন যে একটা ছেলে মেয়ে যখন মা বাবার কাছ থেকে প্রথম শিক্ষা নেওয়াতে যাবে আঙ্গনবাড়ি কেন্দ্রে, আর সেখানে যদি এই অবস্থা থাকে, একটা ছেলে হোক বা একটা মেয়ে হোক, সে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের একটা ভালো কল্পনা করতে পারে না। এই জন্য প্রথমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমরা এই লাল ঘরের পরিবর্তে আমরা প্রত্যেকটা সেন্টারকে মডেল আঙ্গনবাড়ি সেন্টার আমরা করব। আর আজকের দিনে বলতে অত্যন্ত আনন্দ লাগে যে বিগত 4.5 বছরে আসাম সরকার 5000-এর অধিক মডেল আঙ্গনবাড়ি সেন্টার আসামে তৈরি করা হয়েছে। একটি আঙ্গনবাড়ির জন্য 25 লক্ষ টাকা। আর আজকের দিনে আমরা বলতে পারি যে গ্রামের সবচেয়ে সুন্দর যদি সরকারি কোনো ঘর আছে, সেই ঘরটি হলো মডেল আঙ্গনবাড়ি সেন্টার। শ্রোতা বন্ধুরা, আহরণ যেখানে শেষ করছি। আপনাদের সঙ্গে আবার কথা হবে আমাদের আগামী অনুষ্ঠানে। আপনারা ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই সুস্থ থাকবেন। এবারে বিদায় নিচ্ছি, তবে তার আগে জানিয়ে দেব উপস্থাপনায় ছিলাম অনির্বাণ জ্যোতিগুপ্ত, শব্দগ্রহণ করেছেন রতন দেব, রাহুল কান্তি দেব, জসীমউদ্দিন লস্কর ও নবেন্দু দাস। অনুষ্ঠান সম্পাদনায় ছিলেন অভিজিৎ নাথ এবং প্রযোজনা হিতব্রত ভট্টাচার্য।